오늘 우리가 만나볼 타냐는 과연 한국의 어떤 모습에 이토록 마음을 빼앗긴 걸까요? 머나먼 시베리아에서 온 그녀에게 한국은 어떤 기억으로 남게 될까요? Время 4 часа ночи. Сегодня 4 февраля, ночь. И уже в 7 вечера. 평소 한국을 동경해왔다는 타냐는 세심하게 여행 계획을 세웠습니다. 한국어와 영어로 꼼꼼히 적힌 예약증들이 그녀의 진심을 보여주네요. Тут у меня на английском есть что-то, на корейском и на русском. На каждый день это вот такой был мини-план. Конечно, много корректировок было. 유럽의 많은 국가에서 이웃나라로 가는 것은 일상이지만 한국은 타냐에게 미지의 세계와도 같았습니다. 성인이 된 후 첫 비행이 한국이라니 더 특별할 수밖에요. Улетаю. Я никогда не летала в осознанном возрасте. 경유지에서 길을 잃고 당황하던 이들에게 필요했던 것은 단순한 방향 지시가 아닌 진심 어린 배려였습니다. 한국에서는 어떤 만남이 기다리고 있을까요? Опа, мы шли все не туда. Ладно, идем за толпой. За толпой, за толпой. 밤늦은 시간임에도 활기차고 안전한 서울의 거리는 타냐에게 신선한 충격이었습니다. 자국에서는 상상하기 힘든 이 평화로움이 그녀를 안심시킵니다. Я безумно рада, что мы здесь остановились. У нас наш отель буквально меньше 5 минут, и мы на какой-то... 카드 한 장으로 모든 교통수단을 이용하는 시스템은 외국인들에게 마법과 같습니다. 복잡한 표 구매 과정 대신 이 작은 카드가 여행의 질을 높여주죠. Такой карточки Тимани мы оплачиваем на терминале и в входе. Там. 타냐가 찾은 곳은 한국의 뷰티 트렌드를 한눈에 볼 수 있는 곳입니다. 수많은 선택지와 친절한 안내는 외국인 유학생들에게 꼭 들러야 할 필수 코스가 되었죠. Когда в Корее слышишь эту песню, 작은 소품 하나에도 한국 특유의 섬세한 디자인이 담겨 있습니다. 고향의 밋밋한 소품들과 달리 한국의 제품들은 보는 것만으로도 기분이 좋아진다고 하네요. мне нравится цвет. Еще пару минут назад у меня было ощущение, что сейчас весна. 한국 여행의 백미 중 하나는 이 수많은 계단과의 싸움입니다. 하지만 그 끝에 기다리는 풍경을 알기에 타냐는 기분 좋은 땀을 흘리며 정상을 향합니다. Мне кажется, надо было надеть кроссовки. Кто знал, что будто бы возможно. 걷는 것이 힘들 땐 언제든 이용할 수 있는 이동 수단들이 잘 갖춰져 있습니다. 여행자를 배려한 이런 촘촘한 설계가 한국을 다시 찾게 만드는 힘이죠. Вот он билет. Мы сейчас поедем на Намсанскую башню. Погнали! 전망대에 오르자 끝없이 펼쳐진 서울의 파노라마가 한눈에 들어옵니다. 화려한 빌딩 숲과 자연이 어우러진 이 모습은 타냐의 기억에 영원히 남을 것입니다. Я никогда не могла поверить, что я смогу здесь оказаться в ближайшее время. 화려한 도심 속에서 마주치는 한국의 전통적인 미학은 이방인들에게 특별한 영감을 줍니다. 과거와 현재가 가장 완벽하게 조화를 이루는 곳, 바로 한국입니다. Мне нужна была мицеллярка и солнцезащита. 거리 곳곳에서 흘러나오는 노래들은 여행의 감흥을 더해줍니다. 말은 통하지 않아도 멜로디 속에 담긴 감정은 타냐의 마음속 깊은 곳까지 전달되죠. Нет, это нам не нравится. 포근한 봄 기운 속에 갑자기 찾아온 눈송이는 타냐에게 잊지 못할 낭만을 선물합니다. 드라마의 한 장면 같은 풍경이 그녀의 눈앞에 펼쳐지네요. Сел убирать. Очень вкусно. О, поймала. Просто глаза разрываются от того, что ты не знаешь, куда смотрю, да. С помощью 추운 날씨에 정류장 의자가 따뜻하다는 사실에 타냐는 큰 감동을 받습니다. 시베리아에서는 상상도 못할 이런 세심한 배려가 한국 인프라의 진짜 가치죠. руки теперь греем. Это такой кайф. Вы бы видели, что мы засняли? Нет, я покажу вам. 전 세계 수많은 팬들의 성지인 이곳에서 타냐는 자신이 좋아하는 아티스트의 흔적을 발견합니다. 화면으로만 보던 장소에 직접 서 있는 기분은 어떨까요? Кельвин Кляйн. 우연히 들어선 식당에서 타냐는 천국을 발견했습니다. 벽을 가득 채운 사인과 사진들은
그녀를 위한 환영 인사처럼 느껴졌을 겁니다. Сейчас мы будем кушать. Господи, я в раю. 호석의 진짜 사인을 마주한 순간 타냐의 심장은 멈추는 듯 했습니다. 머나먼 한국까지 온 이유를 다시 한번 실감하는 가장 행복한 순간이죠. А еще нам что-то налили, а мы это не заказывали. А что это? 주문하지 않은 음식을 서비스로 내어주는 한국의 인심은 외국인들을 늘 당황하게 하지만 곧 그것이 한국인들의 따뜻한 정임을 깨닫게 됩니다. Ну, возьмем все в свои руки. Женщина пока отошла. Видимо, нужно, если что, помешивать. 자신의 마음을 한자 한자 정성껏 벽에 남기는 타냐. 이 작은 글귀가 언젠가 다시 이곳을 찾았을 때 그녀를 맞아줄 소중한 이정표가 되겠죠. Просто в рандомный момент сказала I love you. Она что-то спрашивает. На-на-на. 식사를 마치고 나서는 길. 주인 아주머니가 건네준 작은 선물에 타냐는 다시 한번 울컥합니다. 낯선 이를 가족처럼 챙겨주는 마음. 이것이 진짜 한국입니다. Сейчас снимали видео возле Хайба. Вы бы знали, как у нас сейчас руки отмерзли. Но 사소한 불편함조차 놓치지 않고 해결해주려는 호텔 직원들의 모습에서 타냐는 한국의 서비스 정신을 느낍니다. 고객을 넘어 사람을 대하는 진심이 느껴지죠. я там что-то по-английски даже сказала. Нас вроде поняли, все подошли к нам сегодня 2 Кореи. 갑자기 울린 경보음에 당황했지만 곧이어 이어지는 안내와 조치들은 타냐에게 깊은 신뢰를 줍니다. 안전에 있어서는 한치의 타협도 없는 한국의 모습이죠. Таня тоже ничего не понимает. Я не понимаю. Я вижу одно слово землетрясение. Я говорю, Таня, пойдем. И все узнаем. И нам говорят, wait. На самом деле просто нам сказали, что не переживайте, это было далеко. У нас будет небольшой обзор. 일상의 작은 공간조차 기술로 배려하는 한국의 모습은 타냐에게 끝없는 놀라움을 줍니다. 이런 사소한 디테일이 모여 한국이라는 브랜드가 되죠. Наставляем все обратно включать. Или также можем регулировать с помощью выключателей. 작지만 모든 것이 갖춰진 한국의 공간 구성 능력은 정말 탁월합니다. 낯선 곳에서의 피로를 완벽하게 씻어줄 수 있는 아늑함이 이곳에 있네요. Очень такая необычная. Я не сразу заметила, что тут можно ее включать, выключать. Я думала, она автоматически включается. 우리에게는 익숙한 이 다정함과 배려가 누군가에게는 평생 잊지 못할 큰 위로와 감동이 됩니다. 한국인이라서 더 자랑스러운 순간이네요. 식당에서 타냐가 받았던 그 따뜻한 선물. 단순한 선물이 아니라 타냐를 향한 우리 한국인의 진심 어린 마음이었습니다. 길 위에서도 따뜻함을 느낄 수 있었던 정류장 벤치. 타냐가 한국에 와서 가장 먼저 감동했던 이 세심한 배려는 사실 우리에겐 공기와도 같은 일상이었죠. 꿈에 그리던 아티스트의 흔적을 마주한 찰나의 순간. 그녀의 간절함이 보상받는 듯한 이 장면은 많은 시청자들의 마음까지 뭉클하게 만들었습니다. 봄에 만난 기적 같은 눈송이들. 타냐에게 한국은 매 순간이 예상치 못한 선물이었고 우리는 그 선물을 주는 다정한 친구였습니다. 위험한 순간에도 누군가 나를 지켜주고 있다는 그 든든한 신뢰. 타냐가 한국을 제2의 고향으로 느끼게 된 가장 큰 이유가 아닐까요? 이 작은 카드 한 장이 주는 여행의 자유. 한국의 시스템에 감탄하며 웃던 타냐의 모습이 다시금 떠오르네요. 자신을 더 아름답게 만들어준 한국의 화장품들. 그녀의 미소가 더욱 빛나던 쇼핑 시간도 잊지 못할 추억입니다. 숨이 턱끝까지 차올랐지만 정상이 주는 그 시원한 풍경의 모든 고생을 잊고 웃던 타냐. 정말 한국인 다 됐네요. 최애 아티스트의 사인 앞에서 한없이 작아지고 행복해하던 그녀의 순수한 팬심이 보는 우리까지 미소 짓게 합니다. 처음 느껴보는 매콤하고 뜨거운 떡볶이의 유혹. 조심스럽게 한 입 먹고는 이내 고개를 끄덕이던 타냐의 모습. 친절한 배려에 잊지 않고 전한 그녀의 고마움. 다정함은 전염된다는 말처럼 타냐도 이제 한국의 다정함을 닮아가고 있습니다. 지나가는 창밖 풍경을 보며 타냐는 무슨 생각을 했을까요? 아마 한국에서 받은 그 수많은 다정함을 가슴에 새기고 있었을 겁니다. 처음 한국 땅을 밟기 전 그 떨림. 그 떨림이 이제는 한국에 대한 깊은 애정으로 바뀌었습니다. 작은 인형 하나에도 박수를 치며 좋아하던 그녀의 순수함. 한국의 미를 진심으로 아끼는 그 마음이 정말 고맙게 느껴집니다. 하늘을 나는 듯한 기분으로 서울을 내려다보던 남산타워. 한국의 기술력이 선사한 최고의 선물이었을 겁니다. 전 세계 팬들의 마음이 모인 벽면을 보며 그녀는 혼자가 아님을 느꼈을 겁니다.
한국이 이어준 특별한 인연의 소중함을 말이죠. 양손 가득 든 선물보다 더 무거운 것은 바로 아주머니가 담아주신 따뜻한 정이었습니다. 타냐의 발걸음이 한결 가볍고 행복해 보입니다. 자정에도 환한 한국의 밤거리. 그 평화로운 빛이 타냐의 여정을 시종일관 따뜻하게 비춰주었죠. 길을 찾는 순간조차 즐거움이었던 한국 여행. 타냐의 웃음소리가 복도 끝까지 퍼져나가는 듯합니다. 수많은 약속이 묶인 이곳에서 타냐도 한국과의 다음 약속을 마음속으로 다짐했을 겁니다. 영상 내내 우리를 행복하게 했던 타냐의 이 미소. 한국이 그녀에게 준 가장 큰 선물은 바로 이 행복한 마음이었습니다. 이제 서울의 중심을 지나 더 깊은 한국의 속살을 만나러 갑니다. 그곳엔 또 어떤 다정함과 놀라움이 그녀를 기다리고 있을까요? 활기차게 움직이는 사람들의 모습 속에서 타냐는 한국의 긍정적인 에너지를 느낍니다. 낯선 이를 환대하는 그들의 에너지가 그녀의 여행을 지탱해줍니다. 한국에서 보고 느낀 그 모든 따뜻함을 타냐는 잊지 않으려 합니다. 그녀가 기록한 문장들 사이에는 한국에 대한 깊은 사랑이 묻어있겠죠. 타냐가 찾은 한국의 매력은 사실 우리 모두가 매일 만들어가는 것입니다. 그녀의 웃음처럼 우리도 누군가에게 따뜻한 선물 같은 하루를 건네보면 어떨까요? 우리가 당연하게 누리던 이 다정함이 누군가에겐 평생의 꿈이자 기적이었습니다. 이 따뜻한 나라에서 살아가는 우리의 오늘이 더 소중하게 느껴지는 순간입니다. 우리 한국의 따뜻한 배려와 다정함이 자랑스럽게 느껴졌다면 구독과 좋아요 부탁드립니다. 시청해주셔서 감사합니다.